Okay, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ general Coplanar force system. So here is the forces 400 Newton, 300 Newton and 200 Newton, right? And this point is A, B and C. We have to find out the moment. We have to compare the moment about A. So what is the moment about A? What is the equation to find out moment about A? We don't need to consider 400 Newton and 200 Newton. Why? Line of action is passing through point A. The line of action of 400 Newton and 200 Newton is passing through point A. So that's why we don't need to consider 400 Newton and 200 Newton. So we only need to consider 300 Newton. Okay. Okay. So here, what is the moment? Equation of moment. If AB, the side AB equal to A, if the side AB equal to A, then what is moment about A? 300 into we have to consider the components of 300. Okay, we need to resolve 300 Newton into two components. What is the angle? 60, right? Then 300 cos 60 and 300 sin 60, right? So we don't need to consider 300 cos 60 because 300 cos 60, the line of action of 300 cos 60, that is x component of 300 cos 300 is passing through point A. So don't need to consider 300 cos 60. We only need to consider 300 sin 60, that is y component. Okay, we need to consider 300 sin 60. Okay, so what is MA, moment about A? 300 sin 60, 300 sin 60 into perpendicular distance between 300 sin 60 and point A. So what is the perpendicular distance between them? Small a. Okay, here we are taking the length AB equal to A. So what is the moment? 300 sin 60 into A. Okay, what is the sign? It is in anti-clockwise direction. Rotation is in anti-clockwise direction. So the sign of the moment is negative. Okay. In the next case, we are going to consider the resultant force. Okay, resultant force. The resultant force is acting in which quadrant it is acting? Third quadrant. Okay. And we know the angle by which the resultant force is inclined. Okay, it is 30 degree. Okay, 30 degree angle with the x-axis. Okay, x-axis. So here is the resultant force. And if considering this is the point A. Okay, this is the triangle. And if this is the point A, we have to find out the distance from the resultant and point A. Okay, so here I am considering the resultant. So here the resultant is inclined about 30 degree angle inclination. The resultant have an inclination of 30 degree with the x-axis. Okay, or horizontal axis. So we need to consider the components of resultant force. So here I am considering the components. So here it is R sine 30 and here it is R cos 30, right? So here I have considered the components of resultant force and here point A. Okay, so we need to find out the distance from this point, the point of application of resultant to the moment center. We need to find out MA here. So what is MA? The moment due to the resultant force. MA equal to
there is no need to consider r cos 30, the x component of r. There is no need to consider the x component of the resultant because the line of action of x component is passing through point A. Okay, so there is no need to consider r cos 30. So we have to consider r sin 30. So what is the perpendicular distance between r sin 30 and A? It is x. Okay, so here r sin 30 into x. So what is the direction of this rotation? What is the direction of rotation due to r sin 30? Is it clockwise or anti-clockwise? What is the direction of rotation here due to r sin 30 at point A? Yes, anti-clockwise, so it is also negative. So here from these two equations, MA is equal. Moment about A is equal. So you have to equate these two equations and you need to find out the value of x. So find out the value of x. What is the value of x? X equal to 300 sin 60 into A divided by r sin 30. Okay. R. What is the value of r here? We already find out the value of r. So you can substitute this value of r here in this equation. You can substitute the value of r and find out the value of x in the terms of A. You will get an answer in the terms of A. So what's the value? So what's the value? X equal to? Tell me the value. The value എന്താ കിട്ടുന്നേ? X equal to? പെട്ടെന്ന് പറയൂ. X equal to 300 sin 60 divided by r ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 173.2. So substitute 173.2 instead of r. Then what is the value of x here? X equal to 300 sin 60 divided by 173.2 into sin 30. 3a. Okay, 3a. 3a is the answer. Okay, 3a. X equal to 3a. Here also we can find out the perpendicular distance from the line of action of R to the point A. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്? എക്സ് ആക്സുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. അതായത് എ നിന്ന് നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് ആക്ട് ചെയ്യാണ്. റിസൾട്ടന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്, ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആർ ടു ദ പോയിന്റ് എ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ട പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം മൊമെന്റിന്റെ ഒക്കെ. അപ്പൊ എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വൈ, ഇപ്പൊ ഞാൻ വൈയോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് വരും. ഇപ്പം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. സോ വൈ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വൈ? ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3a ആണ്. സോ ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ, the perpendicular distance between the resultant, the line of action of resultant to the point A. How we can find out the value of y? Y equal to, what's the equation? Y equal to, here the angle subtended by the resultant R with x-axis or horizontal is 30 degree. Okay, so what is this angle? ആ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? എത്രയായിരിക്കും ഇടാ? ഇത് 30 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും? ഇത് 30 ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും? ആ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കൂടോ? 30. ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ 30 ഡിഗ്രി.
ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് y കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? സൈൻ 30 ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ? സൈൻ 30 ഈക്വൽ ടു opposite side by hypotenuse. Here opposite side is y and hypotenuse is x. So y by x. So hence y equal to what? Y equal to x into sine 30. Okay, x into sine 30. Here x equal to 3a. 3a sine 30. So y equal to sine 30 is half. Okay, 3a into half means 1.5a എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. Okay, 1.5a. ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് y ആ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതുവഴി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? r ഇൻറ്റു y എന്ന് വെച്ചിട്ട് y ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ഇവിടെ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? അതിന് പകരം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കോമ്പണൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ സോ ദിസ് ഇസ് r, ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് a. സോ അവിടത്തേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണ്. സോ അതാണ് എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൊമെന്റ് അബൌട്ട് a ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? റിസൾട്ടന്റ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പോയിന്റ് അബൌട്ട് a, അല്ലെ? പോയിന്റ് അബൌട്ട് ദ മൊമെന്റ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ഫോർ മൊമെന്റ് സെന്റർ ആണ്. സോ എം എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? r ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, r ഇൻറ്റു y എന്ന് വന്നു. So that is negative sign because the rotation is in anti-clockwise direction. So you can compare this equation with the previous equation. നിങ്ങൾ എം എക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ബാക്കിയുള്ള ഫോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് 3 sin 60 into I think it is a, right? Okay, നെഗറ്റീവ്. ഇത് രണ്ടും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ആർ വൈ ഈക്വൽ ടു 3 sin 60 into a. Okay, you have to find out the value of y. So here y equal to 3 sin 60 into a divided by r. We know the value of r. The value of r is 173.2. ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കി എത്ര വാല്യൂ കിട്ടുന്നേ പറഞ്ഞേ. What's the value? Sayana. സൈൻ ആബ്സെന്റ് ആണോ? ആര്യ? പറയടോ, എത്ര വാല്യൂ വരുന്നേ? 3 sin 60 2.6. 2.6ഓ? 3 sin 60 തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ? 300, sorry, 300 sin 60 divided by r. r equal to 173.2, right? Yes ma'am. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടിയത്? ഈ ഒരു വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയത്? 1 second. 259.8. 200ഓ? 259.8 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ അല്ലേ കിട്ടിയത്? 300 sin 60ന്റെ വാല്യൂ അല്ലേ 259.8 എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ r ചെയ്യണ്ടേ? r ഈക്വൽ ടു 173.2. അതും കൂടെ ചെയ്യും. 259.8 divided by 173.2. What's the value? 1.5. 1.58. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു വൈൻ്റെത്? തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തപ്പോ എക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തപ്പോ എത്ര കിട്ടിയത്? എക്സിന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ് നമുക്ക് 3 ആയിരുന്നു കിട്ടിയത്. സോ ഈ ആംഗിൾ 30 ആണ്. സോ y ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സൈൻ 30 വന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് 3a sin 30. So that is sin 30 is half. So the value is 1.58.
കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ രണ്ടും? രണ്ടും സെയിമാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റൂട്ടോ ഇത്. ഇങ്ങനെ വെച്ചും ചെയ്യാം, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്കിപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം, കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ട്രയാങ്കിൾ പോലെ കോമ്പണൻസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദിസ് ഇസ് സ്ക്വയർ. സ്ക്വയറിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 4 forces equal to P, 2P, 3P and 4P are acting along 4 sides of a square ABCD. Taken in order, find the characteristics of the resultant. Okay. So this is the question. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? എനിക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം. ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഞാൻ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കും. എനിക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ. First of all, you have to find out എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട characteristics of resultant ആണ്. We have to find out the magnitude of resultant and theta r, and have to find out the perpendicular distance of line of action of r to the point A. ഈ പോയിന്റ് എ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം, വൈയോ എക്സോ ഏത് വേരിയബിളും എടുക്കാം. Okay, first of all, you have to find out in order to find out the resultant, you have to consider the sigma fy. Okay, sigma, you need to find out sigma fx and sigma fy. Okay, what is sigma fx here? The forces which are acting in x directions are, which are the forces acting in x direction here? ഞാൻ വിളിക്കാട്ടോ ഓരോരുത്തരായിട്ട്. അഭിജിത്ത്, അഭിജിത്ത് KP, tell me which are the forces acting in x direction? പറഞ്ഞേ, ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആ, പെട്ടെന്ന് പറ. എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ്. അഭിജിത്ത് അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടിട്ടല്ല കേട്ടോ ചോദിച്ചത്. 2p minus 4p. 2p, 2p minus 4p. You mean these forces? ഈ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് എക്സ് ആക്സിസിലാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ് ആക്സിനോട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ? അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ആണോ? അല്ല. എന്താടോ ഇതൊക്കെ ബേസിസ് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോ പഠിച്ചതാണ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സും വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സും ഒക്കെ. p minus 3p. ആ, അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഫോഴ്സസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ p മൈനസ് 3p. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് പറ, സിഗ്മ എഫ് വൈയും കൂടെ പറ, എന്തായിരിക്കും വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് p മൈനസ് 3p. Then sigma f, 4p. yes, 2p മൈനസ്, സൈൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ അറിയില്ലേ അഭിജിത്ത്? പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് എടുക്കാൻ അറിയില്ലേന്ന് അഭിജിത്ത്? ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞേ. p മൈനസ് 3p, വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ? അബിൻ? minus 2p. Yes, minus 2p and 2p minus 4p. minus 2p. Yes, minus 2p. ഫസൽ ഉണ്ടോ? ഫസൽ? സയന? Yes, ma'am. സൈന പറഞ്ഞേ, ഇത് ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാ വരുന്നത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ്? ബോത്ത് എക്സ് കോമ്പണന്റ് ആൻഡ് വൈ കോമ്പണന്റ് ആർ നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് our resultant lies in which quadrant? Third quadrant. Yes, third quadrant. രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ റിസൾട്ടന്റ് വരക്കേണ്ടത്? ഇത് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ,
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ ക്വാഡ്രന്റ് വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൽ റിസൾട്ടന്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് തീറ്റ എക്സ് ഫസ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, തീറ്റ എക്സ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം? തീറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു, ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിസൾട്ടന്റ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് വൈ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ചെയ്തേ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ. തീറ്റ എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? സിഗ്മ എഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് എക്സ്. ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേ. അംകിത പറഞ്ഞേ, ആറിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് പറഞ്ഞേ, ആറിന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞേ. 2.828 p. 2.828 p. Okay, good. Then theta x. What's the value of theta x? Theta x equal to sigma fy by sigma fx. Tan inverse ഉണ്ട്. Tan inverse of sigma fy by sigma fx. Tan theta x is equal to sigma fy by sigma fx. So theta x equal to tan inverse of sigma fy by sigma fx. എത്ര കിട്ടി അംകിത? 45 degree. 45 degree. Yes, good. 45 degree. So നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? മാർക്ക് ചെയ്യാം. എന്താ? തീറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 45 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു, അതിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് പോയിന്റ് എ. പോയിന്റ് എയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹിയർ ഞാൻ വരക്കാൻ പോവാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ റിസൾട്ടന്റ് അവർ. സോ ഇവിടെയായിരുന്നു ആ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് എ. സോ യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, എയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും? ആർ ഇൻറ്റു, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ. മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ, ബാക്കി ഫോഴ്സസ്, അതായത് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കോമ്പണന്റ് ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെന്റ് എ ഫസ്റ്റ് പറയാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ. നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഫിഗർ ഇല്ലേ, അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ പറഞ്ഞേ. ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കണ്ട? ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കാം. സാഹിൻ, സാഹിൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? സാഹിൻ പ്രസന്റ് അല്ലേ? ജയദീപ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, വിനയ, Yes, ma'am. പറഞ്ഞേ, എം എ പറഞ്ഞേ. ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എം എ പറഞ്ഞേ. ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ 2p, കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട? 3p. യെസ്, 3p കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. വൈ? എന്തുകൊണ്ടത്? അത് മൊമെന്റ് ഓഫ് എന്റെ ലൈനിൽ തന്നെ 3p കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത്? വൈ? ലൈൻ ഓഫ് എയിൽ തന്നെ 3pന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? എയിൽ തന്നെ എയിൽ തന്നെയാണോ? മൊമെന്റ് ഓഫ് എയിൽ. 3pന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? അതിന്റെ എവിടെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എയുമായിട്ട് മേർജ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. 4p. എവിടെ? ആ, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എവിടത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യണം? പോയിന്റ് എയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം. പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ 3pന്റെ കേസിൽ? ഇല്ല. അപ്പൊ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ? കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇനി 4p നോക്കിയേ. 4pന്റെ കേസിൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. അത് ഏതിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്?
4p എയിലൂടെ. യെസ്, അപ്പൊ 4p കൺസിഡർ ചെയ്യണോ മൊമെന്റ് വേണ്ട എടുക്കുമ്പോ? വേണ്ട. വേണ്ട. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പി നോക്കിയേ, പിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇത്. ഇതാണ് അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. അത് ഇതിലൂടെ പോയിന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എക്സിന്റെ ആ, പോയിന്റ് എക്സ് എയിലൂടെ ആക്സിസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പോയിന്റ് എയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല. ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ? ഇല്ല. പിന്റെതോ? പിന്റെ അത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആ എയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? പി എടുക്കണോ? വേണ്ട. വേണ്ട. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് 2pന്റെ നോക്ക്. 2pന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ഇല്ല. ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. എയിലൂടെ അത് പാസ് എയിലൂടെ ചെയ്യുന്നില്ല. പാസ്, അപ്പൊ എടുക്കണോ? വേണം. ഓക്കെ, അത് എടുക്കണം. ഇനി 3pന്റെ കേസ് നോക്കിയേ, അത് വേണോ? അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതേ പോണു. എടുക്കണോ? ഇല്ല ഇല്ല. വേണം, എടുക്കണം. യെസ്, എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാത്രം ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടു. ഇനി പറഞ്ഞേ, പറഞ്ഞേ. 2p ഇൻറ്റു 2p ഇൻറ്റു എ. 2p ഇൻറ്റു എ. ഗുഡ്. അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? പോസിറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് ആണോ? അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ പോസിറ്റീവ്. അപ്വേർഡ് നെഗറ്റീവ്. ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക? ഇങ്ങനെയല്ലേ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുക? അല്ലേ? നമ്മുടെ ആന്റി പോയിന്റ് എന്ന് ക്ലോക്ക് പറയുന്നത് വൈസ്. ഇവിടെയല്ലേ? യെസ്, അപ്പൊ നെഗറ്റീവ്. അടുത്തത് 3p. 3p ഇൻറ്റു 3p ഇൻറ്റു എ. എ. ഗുഡ്. അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. നെഗറ്റീവ്. യെസ്. ഈ മൊത്തം സിസ്റ്റം ശരിക്കും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എം എ റിസൾട്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെന്റ്. റിസൾട്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും? ആർ ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ടു ദ പോയിന്റ് എ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും നമ്മുടെ പോയിന്റ് എയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് മാറ്റാം, വേണമെങ്കിൽ വൈ എടുക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എക്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ്, അതാണ് ഇവിടെ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ ഡ്യൂ ടു ദ റിസൾട്ടന്റ് ആർ. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് ഈ എക്സ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ? എന്താണ്? ഈക്വൽ അല്ലേ? രണ്ടും മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ അല്ലേ അക്കോർഡിംഗ് ടു വാരിംഗ്ടൺസ് തിയറം. ഓക്കെ, വാരിംഗ്ടൺസ് തിയറത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? റിസൾട്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെന്റും അതുപോലെ അതിന്റെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെന്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ സമ്മേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ 1 ഈക്വൽ ടു 2 വന്നു. 1 ഈക്വൽ ടു 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഇത് രണ്ടും ചെയ്തേ. ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു എം എ ഈക്വൽ ടു 2pa, നെഗറ്റീവ് 2pa മൈനസ് 3pa. എന്തായിരിക്കും വരിക? നെഗറ്റീവ് 3pa മൈനസ്, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് 2pa മൈനസ് 3pa. വാട്ട്സ് ആൻസർ? അഫ്ര? -5pa. മൈനസ് 5pa. ഗുഡ്. മൈനസ് 5pa. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൈനസ് 5pa ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? മൈനസ് 5pa ഈക്വൽ ടു ആർ എക്സ്. സോ ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നോ? ആറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2.828. അപ്പൊ ഈ 2.828 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സ്. എക്സിന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞേ. എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് പി എന്റെ ടേംസിലായിരിക്കും വരിക. ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. നസ്രിൻ? നസ്രിൻ ആബ്സെന്റ് ആണോ? അക്ഷയ? അക്ഷയ? ഓക്കെ, നന്ദന? Yes, ma'am. എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് എക്സിൻ്റെത്? -1.76. ഇത് രണ്ട്. എടാ, ഇതിന്റെ
സൈൻ എന്താ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, എമ്മിന്റെ സൈന് ആറിന്റെ റിസൾട്ടന്റിന്റെ സൈനും നെഗറ്റീവ് തന്നെയല്ലേ. സോ നെഗറ്റീവ് ആർ എക്സ് തന്നെ കേട്ടോ വരിക. അപ്പൊ സൈൻ ഇടാൻ വിട്ടുപോയതാണേ നമ്മള്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് അല്ല, ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവിൽ വരില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, വാല്യൂസ് 1.768 എ. ഓക്കെ, സോ എക്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. പെർപെനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് മൊമെന്റ് സെന്റർ, അതാണ് എക്സ്. ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വലിങ്ങനെയായിട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്, റിസൾട്ടന്റിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ എയും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ഈ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും x1 എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, x1. സോ ഈ ഒരു എക്സ് ആക്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും? ഈ ഒരു ആറിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? റിസൾട്ടന്റിന്റെ ആറ് 45 ഡിഗ്രി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 45 ഡിഗ്രി ആണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളും 45 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? ആറിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് x1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും? ആംഗിൾ ഈസ് 45. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി, സൈൻ 45 ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ x1, റൈറ്റ്? സോ x1 ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ സൈൻ 45. സോ ഹിയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1.768 എ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ 45. അപ്പൊ x1ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് x1 ഹിയർ? What's the value of x1? x1ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ? 1.68 a ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ 45. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. യെസ്, 2.5 a ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? പെർപെനിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ പെർപെനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പെർപെനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പെർപെനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മൾ തീറ്റ ആറ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, തീറ്റ എക്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞത്. തീറ്റ ആറ് എത്രയായിരിക്കും? നമ്മുടെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് കേട്ടോ കിടക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ quadrant. R is lying in third quadrant. Okay, so this angle is 45 degree. I need theta r. എനിക്ക് തീറ്റ ആർ ആണ് വേണ്ടത്. എത്രയാ തീറ്റ ആറ്? യെസ്, 225. That is 180 plus 45. That is equal to 225. അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണേ, തീറ്റ ആറ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ആയോ? ജനറൽ കോപ്ലനാർ ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിട്ട് ചെയ്യത്. ഇത് നിങ്ങൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈഡേ അല്ലേ വെക്കാറ്, ഫ്രൈഡേ അല്ലേ പറയാറ്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, സാറ്റർഡേ സാധാരണ പോലെ സാറ്റർഡേ 3:50 PM മുന്നേ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് 3:50 PM മുന്നേ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. സാറ്റർഡേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സാറ്റർഡേ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, സാറ്റർഡേ ആകുമ്പോഴേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്രൈഡേത്തെ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. 6 ഫോഴ്സസ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 10 kilonewton, 12 kilonewton, 15 kilonewton. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്കിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ നിങ്ങൾ ടൈം കളയണ്ട.
അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്തോണ്ട് തന്നെ കുറേ ടൈം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെക്സഗണിലാണ് ഓരോ ഫോഴ്സസും കൊടുത്തിരിക്കുക. ഹെക്സഗണിന്റെ ഓരോ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നേരത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് പോയിന്റ് എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഹെക്സഗൺ ആണ്. നമുക്ക് റിസൾട്ടന്റിന്റെ എന്താ ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ്. അപ്പൊ റിസൾട്ടന്റിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടുന്ന്, സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, അതായത് റിസൾട്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലായിരിക്കും അത് കിട്ടുക. തീറ്റ 6 ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ടന്റിന്റെ വാല്യൂ സാധാരണ പോലെ ചെയ്യുന്ന പോലെ റിസൾട്ടന്റിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിന്റെ പെർപെനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ, ഈ ഒരു പെർപെനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് അതും സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എബൌട്ട് സെന്റർ എം എ എന്ന് പറയുന്നത് എം എ അല്ല എടുക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എം ഒ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. മൊമെന്റ് എബൌട്ട് ഒ, അതായത് സെന്ററിലുള്ള മൊമെന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ ഫോഴ്സും സെന്ററിലേക്ക് എത്ര പെർപെനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇതിനൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഓക്കെ, അതിനു മുന്നേ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഹെക്സഗൺ എന്താ? ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ, ഹെക്സഗണിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എത്രയാ? പെട്ടെന്ന് പറ. അതിങ്ങനെ ടൈം എടുക്കല്ലേ, പെട്ടെന്ന് പറ. ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ഹെക്സഗൺ 120 ഡിഗ്രി. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയാ? ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ. ഈ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയാ? ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയാ? എത്രയാ? പെട്ടെന്ന് പറ. ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയാ? ഇത് നേരെ ഹാഫ് ആക്കല്ലേ, 120ന്റെ നേരെ ഹാഫ്. ഇത് 60 ഡിഗ്രി, യെസ്, ഇതും 60 ഡിഗ്രി, ഇതും 60 ഡിഗ്രി. ഓൾ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേരെന്താ? വാട്ട്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ? ഇക്വിലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. വാട്ട്സ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇക്വിലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ? വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സൈഡ്സ്? സൈഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ സൈഡ്സ്. ഇക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി ഈക്വൽ ആണ്. സോ ഇവിടെ 2 മീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും? ഇത് 2 മീറ്റർ ആണ്, ഇതും 2 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് എത്രയാ പറഞ്ഞത്? ഇത് 60 ഡിഗ്രി അല്ലേ? ആംഗിളും കിട്ടി, ഒരു സൈഡും കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പെർപെനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തൂടെ? ഇത് എത്രയായിരിക്കും വരിക? പെർപെനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് 2 sin 60 ആയിരിക്കും അത് വരിക. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ചെയ്താലാണ് sin 60 കിട്ടുക. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഇൻറ്റു sin 60. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ പെർപെനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ വേണം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ഒ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാം. മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ഒ ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഓരോരോ ഫോഴ്സസിന്റെ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ഒ എടുത്തിട്ട് സമ്മ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓൺലി റിസൾട്ടന്റിന്റെ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. ആർ ഇൻറ്റു എക്സ്, എന്നിട്ട് അത് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോരോ മൊമെന്റ്സിന്റെ എടുത്തത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഫിഗറും ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ശനിയാഴ്ച നമ്മൾക്ക് വെച്ചാൽ മതി. 3:15 ഉള്ളിലായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരിക്കും ഞാനിന്ന് ഫ്രിക്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിപ്പോയി നമ്മള്. നിങ്ങൾ ഒന്നാമത് ഒരു ആൻസർ ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം വേഗം തീർക്കായിരുന്നു. ഭയങ്കര ലാഗിങ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഞാനൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ട് ആ ലീവ് ചെയ്യല്ലേ.